فضل حبيبنا شفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع إخوان الأنبياء والمرسلين جميع الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا منهم المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وصحبه المقدم محمد بن علي وعلوي وصولهم وفروعهم ثم إلى وربي ويسلوي حسن بن أحمد بن وبشر يصبح بن حسن أن الله بهم يغفر الذنوب ويستر العيوب ويشفي القلوب ويطهر القلوب ويلبس الأحوال والأقوال والأفعال بجاه مولى بلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوحيه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوحيه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل
صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعليه وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعليه وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام
الحبيب عبد الله بن موسى بن طاهر بعلوي رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن يكون خاشعا متواضعا خائفا واجلا مشفقا من خشية الله تعالى زاهدا في الدنيا قانعا باليسير منها منفقا للفاضل عن حاجته مما في يده ناصحا لعباد الله تعالى مشفقا عليهم رحيما بهم. Masih kita di dalam kajian sifat-sifat yang seharusnya dimiliki seorang muslim yang telah disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitab beliau yang berjudul An-Nasaihud Diniyah. Di antaranya adalah zahidan fid dunya. Hendaknya seorang muslim itu dia zuhud akan dunia. Arti zuhud yaitu tidak ada condongnya hati kepada dunia walaupun dunianya banyak. Artinya tidak peduli dengan apa yang masuk, gak terlalu gembira dan tidak terlalu sedih ketika hilang harta itu dari dia. Hilang jabatannya, hilang hartanya itu gak terlalu sedih dan gak terlalu gembira sampai jingkrak-jingkrak karena dapat sesuatu. Enggak. Kenapa? Karena tahu bahwasanya dunia itu tempat fitnah, ya, tempat ujian. Jadi nikmat kebanyakan itu ujian. Kalau kita bersyukur maka Allah tambahkan, tapi kalau kita kufur maka Allah akan memberi siksa kepada yang kufur tadi. Arti bersyukur di sini menggunakan nikmat itu untuk ketakwaan pada Allah. Tambah rajin ibadah, dijadikan itu fasilitas dia untuk mempermudah taat kepada Allah. Tapi kalau kufur, arti kufur nikmat yaitu menggunakan nikmat Allah untuk kemaksiatan. Menjadikan nikmat Allah untuk menjadikan murka Allah. Maka yang seperti ini kufur. Nah, zuhud akan dunia itu termasuk sifat-sifat mukmin yang sempurna. Karena itulah gak ada kaitannya zuhud dengan kemiskinan. Kalau miskin berarti zuhud, kalau kaya berarti cinta dunia. Tidak, gak seperti itu. Berapa banyak orang fakir tapi pikirannya itu pengen ini, pengen itu. Ya, jadi sering membayangkan, mengangan-angan kalau dirinya itu kalau punya ini nanti saya gini, kalau punya duit keliling saya. Karena itulah disebutkan dalam suatu hadis bahwasanya nanti di akhirat itu ada 4 golongan, ada 4 orang. Yang pertama adalah seseorang yang Allah berikan kepada dia harta yang banyak, jabatan yang tinggi. Ini dunianya cukup lah. Kemudian dia menjadikan dunia itu untuk mendapat ridha Allah. Dia gunakan itu untuk nyantuni anak yatim, untuk memberikan orang-orang fakir, membantu pondok pesantren, membantu masjid, membantu majelis-majelis ilmu. Dia banyak gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Maka Allah Ta'ala menjadikan orang ini ahli surga. Orang yang kedua, dia gak punya harta, gak punya jabatan, cuman karena senangnya dia dengan orang yang kaya, yang manfaat tadi, dia berangan-angan, seandainya saya kaya kayak beliau, saya akan menghabiskan harta saya untuk ketaatan. Saya akan jadikan jabatan saya ini untuk menjadikan satu daerah ini daerah yang Qur'ani, daerah yang syariat, karena saya pejabatnya.
punya cita-cita seperti itu. Maka kata Nabi, dua orang ini sama-sama di surga. Yang satu karena amal, yang satu karena niat. Orang nomor tiga, dia diberi Allah kekayaan, diberi Allah jabatan, tapi dia menjadikan kekayaannya itu kemaksiatan. Dengan harta itu dia maaf banyak zina, keliling kemana-mana, minum khamr, senang-senang sudah, senang-senang terus. Mungkin kalau kita mau tahu ya, yang sering terjadi di kabar-kabar artis ya, kita lihat artis ini dengan gaji sekian, kota ganti dia baca, dia keliling, nanti ke sini, foya-foya ke sini. Ya. Yang nomor 4, dia nggak punya itu semua, nggak punya harta, nggak punya jabatan. Cuman karena sering dia menonton orang-orang model gini, di hatinya terbersit pengen, coba ya saya kaya, pengen kayak gitu, foya-foya terus, ganti-ganti pacar, zina terus, enak. Ya, ngerampok uang rakyat buat keliling, senang dia, pengen kayak gitu. Kata Nabi, dua-duanya di neraka. Yang satu karena amal. Ya ini nerakanya penting Pak, sudah menikmati di dunia. Yang satunya niat. Coba saya kaya, kata ganti zina saya. Judi terus saya, coba kaya. Akhirnya karena niat dia model gitu, dia masuk neraka juga. Sudah di neraka fakir, di akhirat fakir. Kenapa? Niat dia kalau kaya, pengen kayak gini. Itulah bahayanya sering-sering mendengar kabar orang fasik. Karena itulah kurangi Anda melihat kabar-kabar artis yang gak beres. Oh ini kayak gini modelnya, kurangin. Kenapa? Khawatir Anda pengen niru. Kalau sudah pengen niru, sama dengan yang melakukan. Yang satunya mending dia menikmati, walaupun di akhirat kena siksa. Ya ini sudah dia di dunia nganggur, di akhirat kena siksa juga. Kenapa? Ingin. Itu latihan dia. Terus ya apa Ustaz cara saya biar dapat pahala? Sering-sering dengar kabar orang-orang baik. Senengin orang-orang baik yang mereka ini diberi oleh Allah taufik untuk menggunakan harta dan jabatannya dalam kebaikan. Walaupun Anda mungkin awal nggak suka, paksa sampai Anda senang, sehingga di hati Anda pengen niru. Kalau saya kaya, kalau saya jadi pejabat, saya pengen niru itu. Itu keberuntungan. Kenapa? Karena Allah membalas dengan amal, juga membalas dengan niat. Allah membalas dengan amal bagi yang Allah kasih dia kesempatan, dikasih modal untuk beramal. Dan yang gak dikasih modal untuk beramal, dia punya niat. Nah niat itulah yang menjadikan dia bagaimana naruh niatnya. Jadi jangan dikira orang-orang yang dia ini fakir, gak punya apa-apa, terus gak mungkin cinta dunia. Nah, bisa jadi lebih tinggi daripada yang punya. Yang punya bisa jadi dia kerjanya biasa aja, cuma namanya rezeki datang kayak apa. Kalau kita perhatikan ya, kebanyakan orang kaya itu, sampai bagaimana tips Anda? Ya tidak tahu. Tidak tahu saya pengennya jadi A, tahu-tahu gagal terus, akhirnya banting setir jadi B, berhasil, itu aja sudah. Kebanyakan seperti itu. Nah, dari sinilah bagaimana rezeki itu misteri. Kalau memang rezeki itu diraih dengan kerja keras, maka kuli-kuli itu paling kaya, Pak. Karena kerja kerasnya Masya Allah. Kalau dihasilkan dengan menghabiskan waktunya nyari dunia, itu warung-warung 24 jam itu harusnya paling kaya. Ada warung 24 jam itu, ya kan? Harusnya dia paling kaya, tapi enggak. Padahal seumur hidupnya 24 jam sehari warungnya buka terus. Tapi gitu-gitu aja, bukan termasuk terkaya. Kalau memang karena kecerdasan,
Maka harusnya para profesor-profesor itu yang paling kaya, tapi tidak. Kalau karena jabatan, ya harusnya para presiden-presiden yang paling kaya, tapi tidak. Di sini kenapa? Rezeki Allah atur. Dan yang paling dicari kaya hati. Karena itulah Nabi SAW bersabda, laisal ghina bikasratil arad, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghina nafsi, kan tetapi kekayaan itu ketika Anda, jiwa Anda cukup. Ketika jiwa cukup, Anda gak butuh orang. Imam Syafi'i mengatakan, Ida kunta da qalbin qanu'i, kalau engkau memiliki hati yang qanaah, hati yang merasa cukup sehingga enggak butuh lagi apa yang di tangan orang, fa anta wa malikud dunya sawa, engkau dan penguasa-penguasa di dunia sama-sama kayanya, sama. Enggak sampai engkau ngantri depan pintu orang kaya, enggak sampai gitu. Enggak sampai engkau nyari proposal ke pejabat, enggak sampai gitu. Kenapa? Anda kaya hati, Pak. Cukup. Itu yang kata Imam Syafi'i, hiyal qanaah la ardo biha badalah. Qanaah ini aku enggak ridho diganti dengan yang lainnya. Diganti dengan uang berapa T untuk enggak qanaah. Nah, singkirkan itu. Aku pengen qanaah. Ada seseorang, dia bercerita, ini disebutkan dalam salah satu syarah Al-Hikam. Kalau tidak salah syarahnya Imam Ibn Ajibah, ya. Disebutkan orang ini waktu dia di satu masjid di negeri Syam, itu melihat ada orang, dia ini di masjid terus, ya. Kalau ada makanan dia makan, kalau enggak ada dia puasa. Kalau ada yang ngasih, tapi dia nggak minta, ya, dia masjid terus. Kalau ada yang ngasih itu syukur, makasih, dia makan. Kalau enggak dia puasa. Sampai hatiku tergerak, ini orang beberapa hari di sini dong. Akhirnya dia nyelipkan beberapa dinar uang emas, diselipkan di bawah sajadahnya. Mungkin dia orangnya nggak mau minta-minta ini, tapi saya selipkan aja. Tahu-tahu orang ini memandang saya kayak nggak senang. Ambil duitmu, ambil. Aku ini punya lebih banyak, tak buang itu demi ini. Saya habiskan itu, saya berikan demi saya menikmati ibadah ini. Jangan kau ganggu, ambil. Kalau aku butuh, aku nggak di sini, ambil. Nah, ini orang yang sampai kata yang ngasih itu, aku awal merasa gagah ketika ngasih. Tapi aku kembali lagi ngambil, aku merasa paling hina. Wah, ngambil lagi, merasa paling hina. Ini orang yang hatinya kaya. Hatinya kaya. Imam Malik radhiyallahu anhu itu sama Raja Harun ar-Rasyid setiap bulan itu dikasih berapa ribu dinar. Tanpa beliau minta, dikirim berapa ribu dinar. Satu dinar itu kalau uang kita 4,2 gram emas murni. Berarti anggap 4,2 juta. Itu satu dinarnya. Kalau 1000 4M 200 juta. Ini berapa ribu tiap bulan. Akhirnya sudah hampir setahun datang Raja Rasyid ini. Ya, tahu-tahu ada maksudnya gitu. Ada maksudnya, wahai imam, tolong ada sesuatu yang diminta. Dan beliau, udah, aku nggak mau seperti itu. Kalau engkau dari kemarin-kemarin ngasih aku hanya untuk ini, tuh tak balik. Uangnya masih utuh semua nih, ambil bawa semua. Gak tak pakai sedikit pun, ambil pulang. Pernah suatu kali Imam Malik ini diminta oleh raja untuk ngajari anaknya di kerajaan, suruh datang. Kata beliau, al-ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu didatengin, bukan datengin. Sumur itu ditimba, bukan airnya loncat. Kalau mau nimba, jadi artinya menimba ilmu di situ. Ya. Ini menunjukkan bukan berarti beliau nggak menyebarkan ilmu, tidak. Karena sikap kepada penguasa nggak boleh kita merendah.
Seakan-akan kita butuh. Nah, harus kita aziz. Aziz ini artinya mulia. Bukan terus kita ngantri depan nunggu anaknya. Dah. Bukan begitu. Imam Malik gak demikian. Beliau menyebarkan ilmu. Cuman kalau sudah urusan orang ini pengen didatangi, biar orang ini loh Imam Malik datang ke rumah saya nih. Nah, justru suruh dia ke sini. Bahkan sampai anaknya itu satu suruh basuh kaki kanan walau wudu, yang satu kaki kiri. Kenapa? Biar tawaduk dulu. Ini anaknya raja ini. Biar tawaduk dulu. Kalau nggak tawaduk, ilmu nggak dapat. Kenapa? Karena air itu mengalir dari atas ke bawah. Nggak mungkin ngalir ke atas. Harus tawaduk dulu, baru dapat. Itu kata beliau. Gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik. Sehingga sifat zuhud ini sangat penting. Ya. Orang yang zuhud itu dia tidak gusar dengan nggak dapatnya sesuatu. Di antara ciri-ciri akhlak mulia orang yang zuhud itu dia nggak rebutan akan dunia, nggak rebutan, apalagi sampai saling jegal, apalagi sampai sikut-sikutan urusan nyari jabatan, nyari ini nggak mau. Dia yakin kalau itu jatah saya pasti mampir, kalau itu jatah saya pasti mampir, kalau nggak usah saya kejar. Itu. Yang ketiga, yang kedua, dia tidak pelit berbagi. Dia tidak pelit berbagi karena dia tahu bahwasanya ini titipan aja. Sehingga sifat zuhud itu demikian. Qani'an bil yasiri minha. Di antara ciri-ciri zuhud dia qani'an, qanaah. Arti qanaah ini apa? Ridho dengan pembagian Allah. Ridho dengan pembagian Allah. Karena dia tahu Allah tidak mungkin salah dalam membagi. Justru orang yang gak qanaah itu gak ridho. Jadinya apa? Menggerutu, sering mengeluh dengan apa yang dia dapat dari pembagian Allah. Kalau orang mengeluh berarti dia kayak ngeluh pada yang membagi. Kalau orang senang mengeluh berarti kayak dia mengatakan, ya Rob, kayaknya kurang pas baginya. Nah, kayak kurang pas ini, kurang beradab pada Allah. Karena kalau kita tahu, sudah beberapa yang lalu kita pernah bahas, rezeki itu bukan cuma rezeki urusan materi. Kalau sampean mikir hanya di materi, sempit, yaitu yang bikin sumpek terus. Ya, rezeki itu ada pada baca Quran. Lihat di dalam doa baca Quran yang sering kita baca. Anak-anak itu banyak hafal itu. Apa itu? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna. Ini, berilah kami rezeki ya Allah, tilawatahu, bisa baca Quran. Anda bisa baca Quran itu rezeki. Sampai kita minta, berilah kami rezeki ya Allah, bisa baca Quran ana al-lail, sepanjang malam, wa ana nahar, sepanjang siang. Artinya apa? Anda punya jatah 1 hari baca Quran per hari, itu sudah rezeki. Anda hadir majelis ilmu, dimudahkan, itu rezeki. Tapi jarang orang merasakan ini rezeki, jarang. Kayak ginilah contohnya ya. Karena itulah sering saya bilang, rezeki itu tergantung kualitas orangnya. Kambing itu kambing, sampean sodori rumput sama kepingan emas, dia milih rumput. Dia nggak mikir ke emas. Kenapa? Karena otak dia nggak sampai ke situ. Otak dia nggak sampai mikir emas itu berharga. Kenapa? Ya wajar, kambing. Sama orang-orang soleh, karena saking ngertinya akan akhirat, cerdasnya dia dihadapkan dengan sibuk dunia apa sibuk akhirat, dia milih sibuk akhirat.
Kan rezeki dia di sini. Rezeki dia memandang rezeki ini lebih besar daripada ini. Dan dia rela untuk mengurangi waktu kerjanya asal pengajian gak ketinggalan. Asal 5 waktu berjamaah jangan ketinggalan. Tidak apa-apa, saya gak banyak-banyak kerja. Yang penting merasa cukup, untuk anisi cukup, dan 5 waktu berjamaah tidak ketinggalan. Kenapa? Kualitas dia menilai rezeki lebih tinggi. Orang yang kualitasnya rendah mikir rezeki cuma makanan, minuman, duit itu aja. Sehingga dia kadang-kadang nggak peduli anaknya ngerti Quran apa enggak, dia nggak peduli. Padahal anak soleh rezeki. Anak soleh rezeki. Tapi banyak orang nggak ngelihat itu, yang dia lihat yang penting duit banyak. Urusan anak nggak soleh, urusan nanti. Kenapa? Saya bilang tadi, ini filosofi kambing tadi. Rumput sama emas batangan, dia milih rumput. Karena otak dia nggak menilai emas itu berharga. Nah, dari sini jangan sampai kita ini otaknya kayak kambing gitu. Rezeki itu punya tingkatan banyak. Ada seseorang mengadu kepada salah satu guru kita. Ya, dia dapat amalan, di antara amalan biar rezeki itu deras ya. Namanya juga istilahnya yang kita minta Allah sang pemberi rizki. Itu membaca surah Al-Waqiah 14 kali. Sekali duduk habis asar. Habis asar 14 kali. Dia ngamalin itu, dia dapat. Sudah ada dapat sebulan lebih. Bilang, Beb, kok gini-gini aja Beb rezeki? Gak bertambah juga rezeki saya. Kata beliau, engkau apa kegiatannya? Ya saya sering ngadirin pengajian aja. Itu sudah rezeki. Rezeki engkau itu. Engkau bisa dimudahkan oleh Allah menghadiri pengajian-pengajian. Itu rezeki engkau. Tapi masalahnya otak engkau nggak nyampe ke situ gitu. Nyampainya cuman ini kok duitnya nggak berubah-ubah gini aja ya. Padahal Anda dimudahkan oleh Allah untuk hadir majelis rezeki, itu rezeki. Yang mana jarang orang nganggap itu rezeki. Kita lihat tadi doa tadi. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, berilah kami rezeki untuk bisa baca Quran setiap malam dan setiap siang. Artinya sepanjang waktu. Banyak orang bisa baca, tapi cuma Ramadan aja stopnya. Kenapa? Karena tadi rezeki baca Quran dicegah dari dia. Kenapa demikian? Karena Allah akan memberi rezeki bagi hamba yang bisa memuliakan rezeki itu. Bisa apa? Memuliakan atau menghargai. Kalau dia nggak menghargai, Allah cabut. Makanya disebutkan dalam suatu hadis, kalau ada orang yang sudah diberi Quran oleh Allah, artinya dia diberi hafalan, dia diberi pemahaman, dia diberi bisa baca Quran. Kemudian dia melihat ada orang lain yang dikasih dunia lebih beruntung dari dia. Oh, untungnya ini orang sugih. Coba saya dulu sibuk kerja aja jadi kayak gini. Kalau sibuk baca Quran kayak gini jadi. Maka dia telah meremehkan pemberian Allah. Kalau ada orang dikasih sama Allah Al-Quran, artinya dikasih bisa baca, dikasih bisa ngafal, bisa memahami. Tapi dia melihat ada orang lain lebih unggul dari dia pemberiannya, maka ini telah meremehkan pemberian Allah. Orang sudah kasih Quran tuh beruntung. Sampai Nabi bersabda, Al-Quran gina man la malalah. Quran itu kekayaan bagi orang yang gak punya harta. Orang gak punya harta kaya kalau dia punya Quran. Semua ada di situ. Semua ada. Cuman masalahnya tadi. Ya. Jadi kalau ada seseorang, kata Nabi, ba'al bait alladhi yukra fihi al-Quran. Rumah kalau sering dibaca Quran, yaksuru khairuh, banyak kebaikannya. Apa arti khair di sini? Di antaranya harta. Coba, rumah sering dibaca Quran, ya, itu banyak kebaikannya.
dan setan akan lari, sehingga orang masuk situ adem. Tidak tahu, walaupun mungkin nggak AC, tapi adem, masuk situ adem, tenang, hati ini tenang, nggak gusar. Kenapa? Banyak dibacain Quran. Nah, ini Quran dibaca itu sudah Masya Allah ya. Tapi tadi banyak orang tidak ngerti di situ, sehingga mereka hanya membaca Quran waktu Ramadan saja. Ini musibah di situ ya. Kemudian munfiqan lil fadil an hajatih mimma fi yadih. Hendaknya seorang muslim itu ya, senang menginfakkan yang lebih dari kebutuhan dia atau kebutuhan keluarganya. Artinya ini saya nggak butuh lagi, keluarganya sudah tercukupi, ada lebih, dia senang menginfakkan. Disebutkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam satu syairnya mengatakan, وَقَدَّ رَجُلْ أَسْلَافٍ مِنْ قَبْلِ هَؤُلَاءِ هِمَّتُهُمْ نَيْلُ الْمَكَارِمِ وَالْفَضْلِ. Dan telah berlalu para kaum salaf sebelum mereka ini. Terus mereka cerita, beliau menyebutkan guru-guru beliau. Nah, setelah itu beliau menyebutkan telah berlalu sebelum para guru-guruku ini para kaum salaf yang semangat mereka ini, tujuan mereka hidup di dunia nailul makarimi wal fadli, meraih kemuliaan di sisi Allah. Itu aja tujuannya, ya apa? Di sisi Allah mulia, itu aja. Banyak kita ini pengen hidup enak, tapi nggak pernah ada keinginan mati enak kayak apa, Ustaz? Nggak pernah mikir itu. Yang dia cuma ya apa hidup enak, padahal harusnya dia pikir ya apa mati enak, karena mati enak, setelah mati enak terus. Tapi dia mikirnya ya apa hidup enak, nggak pikir ya apa mati enak. Itu yang mau dipikirkan. Meninggal ketika ada Nabi Muhammad SAW. Meninggal ketika ditampakkan surga. Pas dicabut nggak terasa, Pak. Orang kalau lihat surga dicabut nggak terasa. Kenapa? Karena kenikmatan yang di depan mata menghilangkan rasa sakit ketika tercabut. Ya. Itu yang dipikir. Kemudian disebutkan fakiruhum hurrun wadul mali munfigun. Yang fakir daripada kaum salaf hur, merdeka. Apa dia merdeka? Enggak diperbudak, tidak sampai ngemis sana ngemis sini, dia merdeka, enggak diatur orang karena butuh. Dia tetap menjaga dirinya dari membutuhkan orang, karena dia tahu punya Allah yang maha kaya. Itu fakiruhum, yang fakir kayak gitu. Wadul mali munfikun, yang punya harta gampang infak, nggak perlu diminta dulu, karena dia ngerti ini kesempatan saya. Kalau meninggal selesai, ditinggal, nggak bisa apa-apa lagi. Sama masih hidup kesempatan saya. Itu orang ngerti. Ya. Nah, sehingga itulah kaum salaf itu demikian. Nasihan li ibadillahi ta'ala, yaitu senang memberi nasihat untuk hamba-hamba Allah. Apa artinya senang nasihat? Yaitu benar-benar ingin memberi manfaat untuk orang lain, entah itu di dalam agama mereka atau di dalam dunia mereka. Artinya apa yang saya punya, saya akan membantu. Punya pikiran, bantu dengan pikiran. Punya ilmu, bantu dengan ilmu. Punya jabatan, mudahkan urusan orang dengan jabatan Anda. Punya harta, dia infak dengan harta. Intinya itu dia ingin dapat gelar khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Kata guru saya mengatakan, hadis ini memberitahukan semua hamba Allah itu dikasih modal yang sama besarnya. Sama besarnya. Bukan berarti itu milik ulama aja, tidak. Bukan milik ulama itu hadis. Itu hadis milik orang yang semuanya punya modal sama. Yang kaya modalnya harta, pejabat modalnya jabatannya. Yang orang punya pemikiran-pemikiran brilian modalnya di situ. Sekarang masih ada lagi apa itu?
yang punya pengikut banyak, influencer, selebgram, itu modal dia, gunakan untuk memberi manfaat. Karena modal dia di situ. Ya. Sehingga dalam hal ini, kalau orang itu mengerti modal yang diberikan oleh Allah untuk dia, dan dia tahu kalau enggak dia manfaatkan, maka itu jadi bahaya untuk dia. Maka dia akan menjadikan apa yang dia punya mendapat ridho Allah. Banyak orang-orang wali itu dari pejabat. Zaman dulu itu banyak raja-raja itu wali juga. Disebutnya salah satu raja di Bani Utsman, di dinasti Utsmaniyah. Itu tiap hari wiridnya, sholawatnya 300.000. Tiap malam juga 1.000. Ya. Sehingga ini apa? Seorang raja, Pak. Istilahnya itu yang diurus rakyat, tapi nggak ketinggalan zikirnya kayak apa. Ya, sehingga jangan heran pedagang-pedagang yang mereka menjadi kasih Allah banyak. Ya. Dari sini bagaimana Allah menjadikan modal itu masing-masing sama. Tinggal dia bisa nggak untuk menggunakan modal dia itu mendapat ridho Allah. Itu aja itu. Sehingga kemudian disebutkan di sini musyfiqan alaihim. Ya. Sifat seorang muslim itu adalah musyfiqan, kasih sayang, perhatian kepada orang-orang muslim yang lain. Apa artinya? Yaitu tidak membahayakan mereka dan berusaha berbuat baik kepada mereka. Bahkan kalau semua kita nggak bisa berbuat baik kepada sesama, minimal jangan berbuat jahat. Minimal jangan berbuat jahat. Disebutkan dalam suatu hadis, al-muslim, hakikat seorang muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang yang menjaga lisan dan tangannya dari nyakitin muslim yang lain. Itu muslim hakiki. Itu muslim yang hakiki. Itu apa? Yang menjaga lisan dan tangannya, itu cuma dua ini yang disebutkan. Artinya seluruh badan dia tidak digunakan nyakitin orang. Itu namanya muslim yang benar. Kalau memang kita nggak bisa berbuat baik, minimal jadi muslim yang baik aja. Apa itu? Nggak ganggu orang. Muslim yang baik itu nggak ganggu orang. Intinya dia dengan Allah selesai. Itu muslim yang baik. Pernah suatu kali ada seseorang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini punya tetangga perempuan, nenek-nenek, shawamah qawamah, dia senang puasa sunnah, gak ketinggalan Senin Kemis, ya. Qawamah, senang bangun malam, tahajud itu gak pernah absen. Cuman satu ya Rasul, apa itu? Setiap tetangga itu pasti dia omongin, Fulan kayak gini, komentarnya semua dia punya komentar masing-masing, kekurangannya dia ngerti semua. Apa kata Nabi? Hiya finnar, dia di neraka. Dia calon neraka. Kalau belum tobat, dia calon neraka. Nabi enggak mikir dulu, ya apa, dia ahli puasa nih, dia ahli sholat malam, enggak mikir itu. Tapi Nabi langsung, dia finnar, dia di neraka. Kenapa? Karena nyakitin orang. Nyakitin orang, mengganggu musuh itu berat. Bahkan disebutkan orang yang menyakiti hati seorang muslim itu lebih berat daripada menghancurkan Ka'bah 70 kali. Ka'bah sekali ya, dosanya besar Anda hancurkan. Ini